بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ چینل مختلف عالموں کی باتیں ٹیپ کرا کر لوگوں تک، عام مسلمانوں تک پہنچاتا ہے تاکہ ان کی دینی رہنمائی ہو، اور آج کل کے حالات میں ان کو صحیح دینی رہنمائی کی جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ چینل کے اس مقصد کو قبول فرمائے اور سارے مسلمانوں کو اس سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے عالمی حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں، آج میری تقریر کا یہ عنوان ہے۔ سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں آج حالات مسلمانوں کے موافق نہیں ہیں، طرح طرح کے ان پر آزمائشیں ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مسلمانوں پر آزمائشیں نہ ہوں۔ جو ہے اپنے ملک میں بھی اور دنیا کے مختلف ملکوں میں حالات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو ان حالات میں سرخرو رہنے کی اور اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ حالات 1400 سال سے مسلمانوں پر آتے رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن سے ایمان اور اسلام کی دعوت دی ہے کوہ صفا سے، اسی دن سے آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں۔ چنانچہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں، پھر نبیوں سے جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس پر آتی ہیں، اور سارے ہی مسلمان اپنی حیثیت کے اعتبار سے کسی نہ کسی درجے میں نبیوں سے قریب ہی ہیں، اس لیے سارے مسلمانوں پر آزمائشیں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، لیکن یہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کا ایمان، ان کا تقوی، اللہ سے ان کا تعلق کم نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ہوتا ہے، بڑھتے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، انقلابات جہاں واعظ رب ہیں سن لے۔ دنیا کے یہ انقلابات، یہ حالات، یہ حادثے اللہ کی طرف سے انقلاب ہیں، آزمائش ہیں، اور اللہ کی طرف سے لوگوں کو سرخرو کرنے کے لیے اور اللہ کی طرف سے لوگوں کو نوازنے کے لیے آتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ نبی من قبل، مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا کہ اس سے پہلے کسی نبی کو ستایا نہیں گیا۔ لیکن جو ہے ہمیں ہر موقع پر قرآن و حدیث کی باتوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، مجرم لوگ، نافرمان لوگ، اللہ کے باغی مسلمانوں پر ہنستے ہیں۔ علی الارائک ینظرون، جو مسلمانوں پر ہنستے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، طرح طرح سے ان کو جو ہے اپنی ملامت کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں ہی کو سرخرو رکھتا ہوں، اور مسلمان ہی کامیاب ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس لیے کسی بھی حالات سے مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ نے مسلمانوں کے خلاف کوشش کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ سازشیں کرتے ہیں اور میں بھی ان کے خلاف ان کی سازشوں کا توڑ کرتا ہوں۔ اور اسی طرح سے دوسری آیت میں فرماتے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا، چال بازی کی، سازشیں کی، اور اللہ نے ان کے مکر کا جواب دیا۔ اور تیسری آیت میں فرماتے ہیں، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو برا مکر ہوتا ہے، بری سازشیں ہوتی ہیں، بری کوششیں اور تدبیریں ہوتی ہیں، وہ جن کے خلاف کی جاتی ہیں ان کو نہیں، بلکہ جو خود کرتا ہے وہ انہی میں پھنستا ہے اور انہی کا شکار ہوتا ہے اور تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے مسلمانوں میں تم کو کچھ خوف سے اور مالوں میں کمی، جانوں میں کمی اور پھلوں میں کمی سے آزماؤں گا، لیکن پھر اگر تم کامیاب ہو گئے تو بشر الصابرین الذین،
हुजूर अपने नबी से कहते हैं, बशारत सुना दो उन सब्र करने वालों को जब उन पर मुसीबत आती है तो कहते हैं इन्ना लिल्लाही, हम अल्लाह के हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमको अल्लाह ही के पास जाना है। जब हम अल्लाह के हैं तो जो कोई बड़ा का किसी बड़े का हो जाता है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, तो हम तो सबसे बड़े के हो गए, अल्लाह के हो गए, अल्लाह वाले हो गए, तो इंशाअल्लाह कोई मुसीबत कोई आफत हमारा कुछ कर नहीं सकती। इन हालात में हमको चंद चीज़ों का ख़ास तौर से लिहाज रखना है। अल्लाह ने कुरान ही में फरमाया है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ, अगर इंसानों की आबादियों में रहने वाले लोग, बस्तियों में रहने वाले लोग सही मानों में ईमान लाएं और तक़वा इख्तियार करें तो हम उन पर आसमान और ज़मीन से बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। जब बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं तो कोई मुसीबत नहीं रह जाती, कोई परेशानी नहीं रह जाती, कोई आजमाइश नहीं रह जाती, सारे रास्ते खुल जाते हैं और आदमी हर तरह से दुनिया और आखिरत में सुरखरू होता है। लेकिन ईमान और तक़वा के लिए ज़रूरी है कि अपने अक़ीदे को बहुत ज़्यादा मजबूत रखें और अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल रखें और समझें कि अल्लाह की ताकत सबसे बढ़कर है। सारे ताकत वाले, सारी कोशिश करने वाले, सारे मक्र फरेब करने वाले, धोखा देने वाले एक तरफ, लेकिन अल्लाह का जो फ़ैसला वही होगा और अल्लाह जो फ़ैसला करेंगे वही जारी रहेगा। इसलिए मुसलमानों को अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए और ईमान के बाद सबसे बेहतरीन चीज़ जो अल्लाह से अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने वाली है वो नमाज है। नमाज़ों का खूब एहतमाम किया जाए, फ़र्द नमाज जमात के साथ पढ़ी जाए और साथ साथ अगर अल्लाह तौफीक दे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी जाए, चाश्त व इशराक का एहतमाम किया जाए, कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ा जाए। मदीना मुनव्वरा में अभी इसी साल एक अल्लाह वाले ने, आरिफ बिल्ला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत अगर सूद और रिश्वत छोड़ दे तो परेशानियों से बच जाएगी। आज मुसलमान बहुत ज़्यादा सूद में मुब्तला है। सूदी कारोबार करना, सूदी लेन देन करना, सूदी मामलात करना, और सूद के बारे में खुद अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया है कि जो लोग सूद खाते हैं फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, तो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। जब अल्लाह ही उनसे लड़ाई करेंगे, अल्लाह के रसूल ही से उनकी लड़ाई होगी, तो उन्हें पनाह कौन देगा, उनकी हिफाजत कौन करेगा। इसी तरह से अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। इसलिए मुसलमानों को सूद से बचना चाहिए, रिश्वत से बचना चाहिए, हराम काम से बचना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए, आपस में गीबत करने से बचना चाहिए, एक दूसरे को सताने से बचना चाहिए। और ये लॉकडाउन का और आफत का मौका है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद का एहतमाम करना चाहिए। जो मुसलमान भाई कमज़ोर हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करना चाहिए। अपने महल्ले पड़ोस में जायज़ा लीजिए, जिनके यहाँ कोई परेशानी है तो आपको अल्लाह ने जो वसात दी है उस वसात में उनका भी हिस्सा लगाइए, उनकी खिदमत कीजिए और उनकी भी ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश कीजिए। और ख़ास तौर से आजकल इन हालात में जब बहुत सारे काम धाम रुके हुए हैं, मदारिस में पढ़ाई भी नहीं हो रही है और बहुत से उलमा घरों पर बैठे हुए हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि महल्ले पड़ोस के जो बच्चे हैं, एक करके दो करके क़वानीन का लिहाज करके उनको कुरान पढ़ाएं और उनको नाज़रा पढ़ाएं, उनको तालीमुल इस्लाम पढ़ाएं। और जो हाफिज़ लोग जो कुरान करीम भूल गए हैं, कुरान करीम नहीं पढ़ सकते, तरावी में सुनाना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इस मौके को गनीमत समझकर कुरान करीम याद कर डालें और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करें। जो कुरान करीम की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको कुरान की तिलावत दुआ मांगने से और दूसरे ज़िक्र वगैरह करने से रोक दे तो अल्लाह ताला उसको तिलावत का भी सवाब देते हैं, उसकी सारी हाजतें भी पूरी करते हैं और उसको ज़िक्र का भी सवाब देते हैं। तो हमारे उलमा को, हाफिज़ों को इसका भी एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह तबारक ताला हम सब को इन हालात में सुरखरू रहकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का एहतमाम करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।